کہ ایسا کیا ہے قرآن پاک میں کہ بزرگان دین کی سیرت کو دیکھیں، ان کی عظمت کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو، قرآن پاک کو تھامے رکھا۔ کیا اسی وجہ سے وہ کامیاب تھے؟ اور کیا ہم قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اسی لیے آج آپ اور ہم خوار ہیں، ذلت رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے، بیماریاں ہمارے دروازوں پر دستک دی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیا ہے؟ کیا قرآن پاک پر عمل نہیں کرنا اسی وجہ سے مسلمانوں کو ناکامیابی ملی ہے؟ مسلمان سوچتا ہے قرآن پر عمل کروں گا تو آخر کامیابی میرا مقدر کیسے بن جائے گی؟ تو جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں اور پھر بتاؤں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے رستے کیسے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ آج مسلمان کس چیز سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اس سے رشتہ مضبوط نہیں کرتا، بلکہ اس کی برعکس مسلمان دوسری تعلیمات کی طرف بڑھ رہا ہے جو گناہوں کے دلدل کی طرف دھساتی ہوئی جا رہی ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں کہ قرآن کیسے عزت عطا کرتا ہے، قرآن پاک کے ذریعے مسلمان کامیابی کی راہ کو پہنچ سکتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کے تعلق سے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبے والی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے والقرآن الحکیم، اس کتاب میں حکمتوں کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ دکھنے میں 30 پارے کی ایک بک ہے لیکن اس کتاب کی شان کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک اللہ نے تم پر ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جو سب سے سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ کتنی مقدس کتاب ہے، اللہ کی کتاب اعلان کرتی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے تم پر ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا بیان عطا فرما دیا، ہر چیز کا بیان اس کتاب میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات؟ 30 پارے، 114 سورے، 540 رکوع اور کم و بیس اپروکسیمیٹلی 6666 آیتیں، اس میں ہر چیز کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ ہمارا رشتہ کمزور ہے۔ آپ نے کبھی سمندر کو دیکھا ہے؟ سمندر کو دیکھتے ہیں تو دو چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں، ایک جھاگ نظر آتا ہے اور دوسرا پانی نظر آتا ہے۔ یہی نظر آتا ہے کہ نہیں بولی؟ جھاگ اور پانی۔ لیکن کیا سمندر میں صرف جھاگ اور پانی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اگر غوطہ لگاؤ تو اسی پانی میں آپ کو لاکھوں کروڑوں قسم کی مچھلیاں نظر آئیں گی، اسی پانی کے اندر آپ کو فاسفورس ملے گا، اسی پانی کے اندر آپ کو پیٹرول ملے گا، اسی پانی کے اندر آپ کو نہ جانے کتنے قسم کے آئل ملیں گے، کتنے قسم کے درخت ملیں گے، کتنے قسم کے پتھر ملیں گے، کتنے قسم کے لیکویڈ ملیں گے، کتنے قسم کے نگینے ملیں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے غوطہ خور جیسا ہوگا موتی ویسے باہر آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کتاب نظر آتی ہے لیکن اللہ والے اس کتاب کو دیکھتے تھے تو ہدایت کا خزانہ نظر آتا تھا۔ میرے استاد محترم مولانا تجمل حسین علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، ان کے پاس جب کوئی حجرے میں مسئلہ پوچھنے آتا تھا، حضرت میرے گھر میں پریشانی ہے، میری دکان نہیں چلتی، میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ اس سے کہتے تھے وضو ہے؟ وہ کہتا ہاں، اور نہیں کہتا تو نہیں ہوتا وضو تو کہتے جا وضو کر کر آ جا۔ جب وہ وضو کر کر آتا تھا تو کہتے تھے قرآن شریف لا، قرآن کو سامنے رکھ اور کہتے تھے بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن کو کھول، اور جب کھولتے تھے جہاں سے قرآن کھلتا تھا آپ سیدھی ہاتھ کی طرف اوپر سے پڑھنا شروع کرتے تھے، ایک ورق پڑھتے تھے، دوسرا ورق پورے ہونے سے پہلے اسی پنے کے اندر، اسی قرآن کے اندر سائل کی مشکلوں کو اللہ حل نظر آتا تھا، حل نظر عطا فرماتا تھا۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں جب تم پہ سارے دروازے بند ہو جائیں تو تم اللہ کی کتاب کو کھولو، کوئی نہ کوئی رحمت کا دروازہ اللہ تم پر ضرور کھول دیا کرے گا۔ ہم نے اس کتاب کو بند کر کر اونچائی پر رکھ دیا، اسی لیے آج امت مسلمہ رسوائیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے قرآن پر عمل کرنے سے ترقی کیسے مل سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نیاز و نظر بڑھتی ہے، اگر نیاز بانٹتے بانٹتے ایک دانہ چاول کا ہو، بوندی کا ہو، کسی مٹھائی کا ہو، نیچے گر جائے، اس پر دھول لگ جائے، لوگ اس کو پیر سے سائڈ نہیں کرتے۔ گھر میں فنکشن ہے،
शादी का, बच्चे के बर्थडे का, मंगनी का, नए घर का, अगर कोई मिठाई आई हो वो नीचे गिर जाए, धूल मिट्टी लग जाए, हाथ से उठाकर साइड में कर देते हो। बहुत सारे लोग बेअदबी में पैर से साइड में करते हैं, लेकिन इसी नियाज के अंदर उसी दुकान की वही मिठाई का सिर्फ एक टुकड़ा अगर नियाज में पड़ा हुआ हो, अगर वो नीचे गिर जाए, मस्जिद की पहली सफ का नमाजी नहीं, हमारी कौम का वो बच्चा जो जुमा के अलावा आता नहीं है, वो उस टुकड़े को देखता है, साफ करता है, आंखों से लगाकर चूम कर खा लेता है। आप जरा सोचे तो सही, वही मिठाई की दुकान है, शादी में आई उसको इज्जत नहीं मिली, नियाज में आई आखिर उसको इज्जत क्यों मिल गई? आप कहेंगे इज्जत तो मिलना ही था, क्योंकि वहां निस्बत शादी की थी और यहां निस्बत फातिहा में कुरान पाक की थी। कुरान पढ़कर बख्शा गया है तो अल्लाह ने नियाज को भी इज्जत अता फरमाई है। अरे गिरी हुई उम्मत को अगर बुलंदी पर लाना है तो मुसलमानों कुरान की तरफ बढ़ना होगा। हम देखते हैं कुरान में कुछ नहीं नजर आता, लेकिन अभी मुझसे पहले बुलबुले बागे मदीना जिनकी मनकबत पढ़ रहे थे, मौला अली कर्रमल्लाहु वजुल करीम, जिनके ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि हुजूर इल्म का शहर है और अल्लाह ने अली को उस शहर का दरवाजा बनने का शर्फ अता फरमाया। अभी 13 रजब उनकी विलादत की तारीख गुजरी। हम कहते हैं मौला अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, यकीनन उन्हीं का दामन है जो मुसलमानों को कामयाबी दिलाएगा। हमने अपनी मस्जिद का नाम हैदरी रख दिया, बहुत अच्छी बात है, निस्बतों की बात है, लेकिन उस मौला अली के फैसलों को देखे, उस मौला अली की कुरान पाक से मोहब्बत को देखे। जानते मौला अली कुरान पाक से कितनी मोहब्बत करते? किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, आप सवारी पर चढ़ने के लिए रिकाब की जिनकी एक रिकाब पर पैर रखते, दूसरी पर रखने से पहले पूरे 30 पारों को पढ़ लिया करते थे। हमारा साल भर गुजर जाता है, 30 पारे नहीं खत्म होते, हमारा साल भर गुजर जाता है, एक पारा खत्म नहीं होता। और मौला अली को इतनी मोहब्बत, इसीलिए कहा गया ना, कुरान और मौला अली एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि ये हुजूर के हौजे कौसर पर आकर मिलेंगे। जानते, एक यहूदी ने जब ये सुना कि कुरान पाक में हर चीज का बयान, तो उसने सोचा जब हर चीज का बयान है तो उसके चेहरे पर दाढ़ी में कम बाल थे, और मौला अली की दाढ़ी जो थी, दाढ़ी मुबारक, वो घनी थी, बेशुमार बाल थे। तो उसने सोचा क्या उसकी कम दाढ़ी और मौला अली की भरी हुई दाढ़ी का जिक्र कुरान की इस आयत में होगा कि अल्लाह फरमाता इसमें हर चीज का बयान है। वो गया मौला अली के पास और उसने कहा हुजूर, आप कहते हैं आपके रब का फरमान है, कुरान पाक में हर चीज का जिक्र है। तो हजरत अली ने फरमाया बेशक है। उसने कहा फिर बताइए क्या मेरी कम दाढ़ी और आपकी भरी हुई दाढ़ी का भी बयान कुरान में? हम लोग बचपन से एक आयत सुनते हैं जिसको सुन के हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। आज सुन्नी मुसलमान का रिश्ता कुरान पाक से इतना कमजोर, हम पूछें वो आयत कौन से पारे में है तो हम सर खुजाएंगे, यार बचपन से सुनता हूं लेकिन आज तक मैंने याद नहीं किया कौन से पारे में। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ मुझे याद है, लेकिन हम पूछें कि कितनी आयतें इसमें, तो अहले मिंबर से नहीं, मैं अहले मजमे से मुखातिब हूं, अवाम से पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे। वो सूरे फातिहा के बड़े से बड़ा मरीज आता, जब गरीब नवाज उस सूरे फातिहा को पढ़कर दम करते थे, अल्लाह मरीज को सूरे फातिहा की बरकत से शिफाए कामिल आजिल अता फरमाता था। क्या हमको पता है उसमें कितनी आयतें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह के सर में दुखा, उसने हजरत उमर से कहा कोई चीज दे। आपने एक टोपी दी, टोपी बादशाह सर पे रखता, दरद चले जाता, टोपी उतारता, फिर दरद, उलट पलट कर देखा टोपी में कुछ नहीं। कहा हुजूर क्या है? का कपड़े को खोल के देख। कपड़े को खोला तो अंदर से एक चिट्ठी निकली, उसमें कागज पर क्या लिखा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसकी बरकत से सर का दर्द चले जाता था। उस तस्मिया में कितने अल्फाबेट हैं क्या मुसलमानों को पता है? उसने कहा मेरी दाढ़ी में कम बाल हैं और आपकी दाढ़ी में ज्यादा बाल हैं, बताओ कुरान में कहां है? हम लोगों के फैसले जब से अदालतों में होने लगे ना, तब से हम रुसवा हैं। उस
उस वक्त तक मुसलमान कामयाब था। शादी का मसला हो, विरासत का मसला हो, बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी हो, नया घर खरीदना हो, अगर उसके पास इल्म नहीं था तो वो पुलिस स्टेशन या महिला मंडल नहीं, बल्कि कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको कुछ पूछना है तो किसी और से मत पूछना, उसी से पूछना जिसको अल्लाह ने इल्म देकर आलिम दीन बनने का शर्फ अता फरमाया। हम आए इमाम साहब के पास, हजरत बीवी से नहीं बनती, वो रास्ता बताएंगे किस तरीके से मनाया जाता है, वो तलाक की तरफ नहीं भेजेंगे। हजरत बिजनेस करना है वो कुरान की रोशनी में बताएंगे। जब से कुरान पर अमल करना छूट गया, रिश्ता कमजोर हो गया, रुसवाई हमारा मुकद्दर। उसने कहा मेरी दाढ़ी में कम बाल, आपकी दाढ़ी में ज्यादा, क्या इसका जिक्र है? हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई दाढ़ी नहीं रखते, क्यों? अरे हजरत यहां आती यहां नहीं आती ना, यहां 3-4 बाल है, यहां नहीं आते इसलिए नहीं रखता हूं। पैसा 10 रुपया भी आए तो लेकर सीधा जेब में। दाढ़ी या नहीं रखते, बहाना बनाने वालों, हजरत अली ने कुरान की रोशनी में फैसला कर दिया कि किसकी दाढ़ी में कम बाल क्यों आते हैं और किसकी दाढ़ी में भरे हुए बाल क्यों आते हैं। आप मिंबर रसूल पर हमारे उलमा को देखें, सबके चेहरे पर नूरानी दाढ़ियां भरी हुई। जो कटाते हैं मैं इनका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन देखिए हजरत अली ने कहा इसका जिक्र है कुरान में। का हुजूर कहां है? आयत पढ़ी जिसका मफहूम था कि जो जमीन जरखेज होती है उसका सब्जा भी अल्लाह के हुक्म से भरा हुआ निकलता है, और जो जमीन बंजर होती है उसका सब्जा नहीं निकलता मगर थोड़ा। हजरत अली फरमाते हैं ये आयत बता रही है कि मेरे ईमान की जमीन नबी की मोहब्बत के पानी से जरखेज है, इसीलिए सब्जा भी भरा हुआ आया है, तेरी बंजर है इसीलिए मगर थोड़ा निकला है। मुसलमानों ये फैसले कुरान से थे।